پیارے بچوں السلام علیکم اور خوش آمدید۔ پیارے بچوں، آج ہم ایک نظم پڑھیں گے جس کا عنوان ہے جگنو۔ جگنو ایک چھوٹا سا کیڑا ہوتا ہے جو چمکتا ہے رات کے اندھیرے میں۔ تو شاید آپ نے دیکھا ہوگا، یہ پتنگ جیسا ہوتا ہے۔ تو جب یہ اکثر برسات کی راتوں، جب گرمیوں کے دن ہوتے ہیں اور برسات کی راتیں ہوتی ہیں تو رات کے وقت یہ جگنو جو ہے یہ چمکتا ہے۔ تو جیسے کوئی ٹمٹماتا ہوا چراغ ہوتا ہے۔ تو اس جگنو کے بارے میں ایک نظم لکھی ہے سکندر علی وجد نے۔ تو آج ہم یہی نظم پڑھیں گے، جگنو۔ تو پیارے بچوں، آئیے میں آپ کے لیے پڑھتا ہوں، آپ سنیے۔ تو آئیے پڑھتے ہیں۔ برسات کی رات تھی اندھیری، کچھ نیند اچٹ گئی تھی میری، پانی جو برس کے کھل گیا تھا، گلشن کا غبار دھل گیا تھا، بیدار تھی باغ میں اکیلی، پھولوں سے لدی ہوئی چنبیلی، اتنے میں جو رو چلی ہوا کی، قسمت ہی چمک گئی فضا کی، ہونے لگی جگنوؤں کی بارش، ہونے لگی جگنوؤں کی بارش، فطرت کے جمال کی تراوش، روشن تھا اس قدر اندھیرا، گویا ہونے کو تھا سویرا، جگنو اس طرح اڑ رہے تھے، ہیروں میں پر لگے ہوئے تھے، پیپل تو چنار بن رہا تھا، پیپل تو چنار بن رہا تھا، ہر شاخ سے نور چھن رہا تھا، ظلمت موتی لٹا رہی تھی، پریوں کی بارات جا رہی تھی، ظلمت موتی لٹا رہی تھی، پریوں کی بارات جا رہی تھی۔ تو بچوں، یہ تھی نظم جگنو۔ اب ذرا اس کے الفاظ، مشکل الفاظ جو ہیں ان پہ ایک نظر ڈالتے ہیں اور بعد میں ہم اس کا سلیس نثری اس کی تشریح پڑھتے ہیں۔ پیارے بچوں، اس میں کچھ مشکل الفاظ آ گئے ہیں، جیسے نیند کا اچٹ جانا یعنی نیند کا نہ آنا، پانی برس کے کھل جانا، بارش رک جانے کے بعد آسمان کا صاف ہونا، گلشن، گلشن کا معنی ہے چمن یا باغ، غبار، غبار مطلب دھول یا گرد، چنبیلی، سفید رنگ کا ایک خوشبودار پھول جس کو سمن بھی کہتے ہیں، سمن، چنبیلی بھی کہتے ہیں اس کو۔ تو یہ ایک سفید رنگ کا خوشبودار پھول ہوتا ہے۔ جمال کا مطلب ہے خوبصورتی، حسن۔ تراوش، تراوش کا مطلب ہے ٹپکنا، چھڑکنا، ظاہر ہونا۔ گویا، گویا مانے جیسے، شاید۔ پیپل، گرم علاقوں میں پائے جانے والا سایہ دار پیڑ، یہ گرم علاقوں میں ہوتا ہے، جموں میں بھی ہوتا ہے اور باہر کی ریاستوں میں ہوتا ہے۔ یہاں کشمیر میں پیپل کے پیڑ نہیں ہوتے، یہاں چنار کے بڑے بڑے درخت ہوتے ہیں۔ تو پیپل جو ہے یہ گرم علاقوں میں پائے جانے والے ایک بہت بڑے سایہ دار پیڑ کو کہتے ہیں۔ ظلمت، ظلمت کا معنی ہے اندھیرا۔ تو بچوں، آئیے آپ اس نظم کو پھر دیکھتے ہیں۔ برسات کی رات تھی اندھیری، یعنی ایک برسات، شاعر کہتے ہیں برسات کی ایک رات تھی اور یہ رات اندھیری رات تھی، چاند بادلوں میں چھپ گیا تھا تو رات اندھیری تھی، کچھ نیند اچٹ گئی تھی میری، یعنی میری نیند اچٹ گئی تھی، مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ ہاں، پانی جو برس کے کھل گیا تھا، یعنی پانی برس گیا تھا، بارش ہوئی تھی، اس کے بعد بارش رک گئی تھی تو ذرا یہ جو فضا ہے، آسمان ہے، یہ کھل گیا تھا، گلشن کا غبار دھل گیا تھا، گلشن کا غبار، گلشن کہتے ہیں باغ کو،
गुलशन में यानी बाग में जो गर्द गुबार होता है, माहौल में जो गर्द गुबार और धूल वगैरह होता है, तो ये बारिश के बाद धुल गया था, तो माहौल बिल्कुल साफ था। गुलशन का गुबार धुल गया था, यानी माहौल बिल्कुल साफ था, धुला हुआ था, इसमें कोई गर्द गुबार नहीं था। बेदार थी बाग में अकेली, बेदार कहते हैं होशियार, बेदार मतलब होशियार, अवेक। तो बेदार थी बाग में अकेली, बाग में सब लोग सो रहे थे लेकिन बाग में अकेली एक बेदार थी, क्या? फूलों से लदी हुई चंबेली, यानी फूलों से लदी हुई चंबेली की झाड़ी जो थी वो अकेली जाग रही थी। इतने में जो रव चली हवा की, तो ऐसे इस खूबसूरत रोमानवी मौसम में रव चली हवा की, ऐसे में जो हवा की रव चली, जो हवा का झोंका चला, किस्मत ही चमक गई फिजा की, तो जैसे इस माहौल की, इस फिजा की किस्मत चमक गई, यानी इसकी किस्मत बेदार हो गई। तो क्या हुआ? ऐसा क्या हुआ? होने लगी जुगनुओं की बारिश, तो इसी असना में जुगनुओं की बारिश होने लगी, यानी बहुत से जुगनू यहाँ आन टपकने लगे इस बाग में, ठीक। फितरत के जमाल की तराविश, तो ये कुदरत के हसीन, कुदरत के हुस्न का जो एक जलवा जो था नुमायां हो रहा था, जैसे कि कुदरत का हुस्न जो था वो नुमायां हो रहा था, वो जाहिर हो रहा था। फितरत के जमाल की तराविश, तराविश मतलब जाहिर होना, नुमायां होना। तो ये जुगनू जो बहुत सारे जुगनू यहाँ टपक रहे थे, यहाँ इधर उधर उड़ रहे थे, तो ये कुदरत के हुस्न की एक नुमाइश हो रही थी। रोशन था इस कदर अंधेरा, तो इस अंधेरे में इन जुगनुओं की वजह से रोशनी हो रही थी और इस कदर ये माहौल रोशन हो गया था, गोया होने को था सवेरा, जैसे कि सवेरा होने को था। इतनी रोशनी इन जुगनुओं की वजह से हो रही थी कि जैसे कि सवेरा होने वाला था। जुगनू इस तरह उड़ रहे थे, हीरों में पर लगे हुए थे। ये जुगनू जो थे इधर से उधर इस तरह उड़ रहे थे जैसे कि हीरे थे जिनके पर लगे हुए थे, और पर लगे हुए हीरे हवा में उड़ रहे थे। हीरे भी अंधेरे में जैसे चमकते हैं, तो इसी तरह जुगनू भी चमकते हैं। तो शायर कहते हैं कि जुगनू जो इधर उधर उड़ रहे थे, तो ऐसा लगता था कि जैसे कि ये हीरों में पर लगे हुए थे, यानी हीरो में पर लगे हुए थे और वही हीरे ही उड़ रहे थे और इनसे ये रोशनी हो रही थी। पीपल तो चिनार बन रहा था, इधर ये कहते हैं शायर कि पीपल जो था वो चिनार बन रहा था। चिनार कहते हैं चिनार के दरख्त को, कश्मीरी में इसको बोन कहते हैं। तो पीपल का जो दरख्त था ये चिनार बन रहा था, हर शाख से नूर छिन रहा था, यानी ये जुगनू जो थे इस पीपल के पेड़ पर इधर उधर इसकी टहनियों पर, इसके पत्तों पर जा लगे थे और उड़ रहे थे इधर उधर, तो इससे नूर छिन रहा था, रोशनी छिन रही थी। जुल्मत मोती लुटा रही थी, जुल्मत कहते हैं अंधेरे को। तो रात में ये जो अंधेरा था, ये जो अंधेरी रात थी, ऐसा लग रहा था कि ये रात का अंधेरा जो है ये मोती बिखेर रहा है, मोती लुटा रहा है। परियों की बारात जा रही थी, या ऐसे लग रहा था कि जैसे परियां थी और उनकी बारात जा रही थी, और उसमें बहुत सारी मशअलें और बहुत सारी शमें रोशन थी जो टिमटिमाती हुई दूर कहीं वादियों में जा रही थी, जैसे एक बारात कहीं वादियों में कहीं जा रही हो और जिसमें बहुत सी मशअलें और शमें रोशन हों, और ये इस अंधेरे को जगमग जगमग रोशन कर रही हूँ। तो प्यारे बच्चों, ये था जुगनू नज़म जो सिकंदर अली वजद ने आपके लिए लिखी है। आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर। अस्सलाम वालेकुम।